Welcome students. In previous video we have discussed about the animal classification on the basis of various criteria. Now in this video we are going to discuss about the types of animals on the basis of animal body plan. So kingdom Animalia get divided into three groups on the basis of type of body plan. There are three types of body plans are found in animals: cell aggregate body plan, blind sac body plan, and tube within tube body plan. Out of these, first one, that is cell aggregate body plan. In this type of body plan, cells are comes together to forms body, and tissue formation, organ formation as well as system formation is absent in this type of organisms or animals, because these are the primitive animals. Primitive animals, that is from this kingdom Animalia, the first phylum is phylum Porifera. So it is primitive phyla or lower phyla of kingdom Animalia. They show presence of cell aggregate body plan in which the tissue formation and organ formation is absent. Tissue, organs, systems इथं तयार होत नाहीयेत, म्हणून काय होणार आहे हा प्लॅन कसा आहे? सेल ॲग्रिगेट. ॲग्रिगेशन म्हणजे काय? ग्रुपिंग. फक्त सेल्स एकत्र येत आहेत, सेलचा ग्रुप तयार होतोय आणि बॉडी तयार होते. हा ही सायकोनची डायग्राम बघा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कायफा. दिस सायकोन शोज प्रेझेन्स ऑफ मेनी मायन्यूट पोअर्स ऑन द बॉडी called as ostia. Through this ostia, water enters within the body and a large opening is present at the top of body. This is called as osculum. So this large opening is called as osculum and small minute pores are called as ostia. Here in this cycon or sponges, the tissue formation is absent. Division of labor is less developed in case of this phylum. Division of labor म्हणजे काय? कामाची विभागणी. या टाईपच्या सेल बॉडी प्लॅन मध्ये कामाची विभागणी जास्त अशी झालेली नसते. म्हणजे काय, काही सेल्स आहेत त्या सेल्सना कामं दिलेली आहेत. इथं टिश्यू फॉर्मेशन ॲब्सेंट आहे, ऑर्गन फॉर्मेशन ॲब्सेंट आहे, सिस्टीम फॉर्मेशन ॲब्सेंट आहे. त्यामुळे कोणतंही ऑर्गन तयार होत नाही. इथं आपण माउथ म्हणतोय का? नाही. इथं ऑस्क्युलम हे नाव आहे. ऑस्क्युलम हा काय ऑर्गन नाहीये. इट इज अ लार्ज ओपनिंग थ्रू विच वॉटर एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी, whereas a small minute pores are present on the surface of body called as ostium. So here mouth or anus formation is absent. Various types of organs are not formed in this type of body plan, so it is called as primitive type of body plan. It is found in lower phyla, that is phylum Porifera. Then here tissue formation is absent, division of labor is less developed, and mouth as well as anus is also absent. Organ formation absent असल्यामुळे इथे mouth, anus किंवा आतले कोणतेच ऑर्गन तयार होत नाहीयेत. फक्त सेल्सचे टाईप आहेत आणि त्या सेलच्या टाईपवरून हा प्लॅन कोणता आहे? सेल ॲग्रिगेट बॉडी प्लॅन आहे. याच्यामध्ये बऱ्याच टाईपच्या सेल आहेत बघा. पिनोसाइट सेल आहेत की ज्याच्या थ्रू वॉटर आत येणार आहे. ऑस्टियामधून वॉटर शरीराच्या आतमध्ये येत असताना तिथे पिनोसाइट सेल्स आहेत. कोयानोसाइट सेल असणार ज्याच्या आतमध्ये कॅव्हिटी असते ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये, आणि त्या कॅव्हिटीला स्पॉन्गोसिल कॅव्हिटी म्हणतात. आतमध्ये जी कॅव्हिटी आहे ती स्पॉन्जची कॅव्हिटी आहे, स्पॉन्जिओसिल कॅव्हिटी. दिस कॅव्हिटी इज लाइन्ड बाय कोयानोसाइट सेल्स or collar cells. It shows presence of flagella and it carries the function of inlet and outlet of water, or it creates a water current for transport and circulation of water. In this type of animal, canal system is present for circulation of food materials. So the koyanocyte cells, pinocyte cells, amoebocyte cells, archocyte cells carries the various function, but here tissue formation, organ formation and system formation is absent. It is simplest type of body plan and simply called as cell aggregate body plan because body is formed from the aggregation of cells. In this type of body plan, example that is cycon, euspongia. These animals are included in phylum Porifera, though these animals show presence of this type of body plan, that is cell aggregate body plan is found in cycon, euspongia or euplectella from this phylum. So first phylum is phylum Porifera, shows presence of primitive type of body plan, that is cell aggregate body plan. From this body plan
Next type, that is blind sac body plan, get evolved during evolution. Therefore from Porifera, the Coelenterata or Cnidaria and Ctenophora get evolved from this first phyla, that is phylum Porifera. Next type of body plan, that is blind sac body plan. In this body plan, depending upon the name, ब्लाइंड सॅक, याचा अर्थ काय बघा, सॅक लाईक बॉडी स्ट्रक्चर असणार आहे. बॉडी इज सॅक लाईक. इथे आपण डायग्राम बघा हायड्रा दाखवलेली आहे. ही जी सॅक दिसते, सॅक का म्हटलेलं आहे, कारण आपल्या सॅकला जसं एकच ओपनिंग असतं तसं या बॉडीला सुद्धा एकच ओपनिंग आहे. ही सॅक आहे असं समजायचं आपण, आणि हे त्याचं ओपनिंग आहे. ॲनिमल कसे आहे, ॲनिमलची बॉडी आहे ती सॅक सारखी आहे, त्याला एकच ओपनिंग आहे, त्याला आपण माउथ म्हणूया. आणि दुसऱ्या साईडला ओपनिंग नाही आहे, म्हणजे इथं फक्त माउथ प्रेझेंट आहे आणि एनस ॲब्सेंट आहे. म्हणून अशा प्रकारच्या बॉडी प्लॅनला काय म्हटलेलं आहे, ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. इट इज ॲडव्हान्स्ड टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन दॅन दॅट ऑफ द प्रिमिटिव्ह, दॅट इज सेल ॲग्रिगेट टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन. Blind sac is advanced than cell aggregate body plan. It is found in diploblastic animal. You have know the examples of diploblastic animals, that is from phylum Ctenophora and phylum Cnidaria. Animals that is Hydra and Ctenoplana shows presence of diploblastic animals. So in case of diploblastic animal, blind sac body plan is found. Here tissue formation is present. बघा मगाशी आपण काय म्हटलेलं होतं, इथे टिश्यू फॉर्मेशन इज ॲब्सेंट, बट इन केस ऑफ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन टिश्यू फॉर्मेशन इज प्रेझेंट. इथं एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म या टिश्यू आपण पाहिलेले आहेत, कारण हा डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल आहे. आतली लेअर आहे ती एंडोडर्म आहे, बाहेरची लेअर आहे ती एक्टोडर्म आहे, आणि या दोघांच्या मध्ये कोण आहे रे, मेसोग्लिया. आपण पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे बघा, याची ॲनिमल बॉडी आहे किंवा इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 जर्म लेयर्स. मी आता इथं येलो कलरचा मेसोग्लिया दाखवलेला आहे, आतला रेड कलरचा एंडोडर्म असेल, बाहेरचा एक्टोडर्म आहे आणि मेसोग्लिया. इन दिस टाइप ऑफ ॲनिमल द गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी इज प्रेझेंट. आतल्या साईडला जी कॅव्हिटी आहे याला काय म्हणायचं, गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज coelenteron. In this type of animal, the gastrovascular cavity is present or coelenteron is present because it carries the function of digestion as well as circulation. Gastro related to the digestion and vascular related to the circulation. So digestion and circulation function carried out by the same this sac-like structure, and this type of body plan is called as blind sac body plan. It is advanced than that of the first type of body plan. It is mainly found in diploblastic animal. It shows presence of tissue formation as well as organ formation, and division of labor is more developed than that of the first type of body plan, but less developed than that of the next type of body plan. Minimum level of टिश्यू लेबर ऑफ डिव्हिजन्स और कामाची विभागणी कशी आहे, मध्यम प्रकारे झालेली आहे दॅन दॅट ऑफ दिस सेल ॲग्रिगेट बॉडी प्लॅन. इट शो प्रेझेन्स ऑफ ओनली वन ओपनिंग. इथे माउथ प्रेझेंट आहे बघा. इंजेक्शन मेकॅनिझम आहे, म्हणजे फूड आतमध्ये घेण्याची प्रक्रिया आहे, त्याला काय म्हणायचं, इंजेक्शन. टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ इज कॉल्ड एज इंजेक्शन. अँड इजेशन म्हणजे एक्सपेलिंग आउट अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज इजेशन. बट हियर इंजेक्शन अँड इजेशन कॅरीड बाय same opening, that is for this by this mouth ingestion as well as ejection takes place. म्हणजे काय, अन्न ज्या ओपनिंगनी आत घेतलं जातं त्याच छिद्रामधून पुन्हा न पचलेलं अन्न आहे ते बाहेर टाकलं जातं. ह्याच्यासाठी इथं एकच ओपनिंग आहे, ओनली माउथ इज प्रेझेंट. इथं आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगायचे, ओनली वन ओपनिंग इज प्रेझेंट, माउथ इज प्रेझेंट बट एनस इज ॲब्सेंट. वन ऑफ द एक्झाम्पल इज हायड्रा. हिअर ऑर्गन फॉर्मेशन आहेत बघा. इथे टेंटॅकल्स तयार झालेले आहेत. टेंटॅकल्सला त्याचं स्पेसिफिक असं काम दिलेलं आहे. लोकोमोशन हे फंक्शन असेल किंवा कॅप्चरिंग फूड मटेरियल असेल किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम हे फंक्शन असेल. तर ही जी कामं आहे ती कामाची विभागणी याच्यामध्ये ॲडव्हान्स आहे दॅन दॅट ऑफ द फर्स्ट टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन, बट इट इज लेस दॅन दॅट ऑफ दिस हायर टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन, दॅट इज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. सच टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन इज फाउंड इन फायलम टिनोफोरा अँड निडारिया. बघा हे दोन फायलम तुम्हाला आठवत असतील सिक्वेन्समध्ये, पोरिफेरा
निडारिया और सिलेंटरेटा अँड टिनोफोरा. इथंपर्यंत तुम्हाला हे पहिले दोन बॉडी प्लॅन बघायला मिळतील, सेल ॲग्रिगेट बॉडी प्लॅन अँड ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. याच्यानंतर बघा तिसरा बॉडी प्लॅन आहे, तो मोस्ट ॲडव्हान्स टाईपचा बॉडी प्लॅन आहे. त्याच्या नावामध्येच असं दिलेलं आहे की ट्यूब विदिन ट्यूब. ट्यूबच्या आतमध्ये ट्यूब असा त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे. एक ट्यूब असेल ती एलिमेंटरी कॅनल असणार आहे आणि दुसरी ट्यूब आहे ती बॉडी वॉल असेल. या ॲनिमलमध्ये आतल्या साईडला एलिमेंटरी कॅनल आपण दाखवूया. ही अन्ननलिका आहे. अन्ननलिकेला दोन ओपनिंग असतात. अँटेरियर ओपनिंग आहे ते माउथ असणार आहे आणि पोस्टेरियर ओपनिंग आहे ते एनस असेल. सो माउथ अँड एनस इज प्रेझेंट इन धिस टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन. व्हॉट इज फंक्शन ऑफ माउथ? माउथचं फंक्शन इंजेक्शन असणार आहे आणि एनसचं फंक्शन आहे ते इजेक्शन असेल. अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल आहे ते एनसनी बाहेर टाकलं जाणार आहे आणि माउथमधून फूड मटेरियल आतमध्ये घेतलं जाईल, इनटेक केलं जाणार आहे. त्यामुळे या सिस्टीममध्ये किंवा या टाईपच्या बॉडी प्लॅनमध्ये माउथ आणि एनस दोन्ही प्रेझेंट असणार आहे. सो माउथ अँड एनस इज प्रेझेंट. इट शोज प्रेझेन्स ऑफ टू ट्यूब्स. One tube is nothing but the alimentary canal or digestive system and another tube shows presence of body wall. So this is another tube, outer tube it is called as body wall and inner tube is called as alimentary canal or it is also called as digestive system. So digestive system shows presence of two openings. One opening is mouth and another opening is anus. So it is most advanced type of body plan than that of the cell aggregate body plan and blind sac body plan. It is found in complex animals, that is from in phyla बघा इकडे फायलम पोरिफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लॅटीहेल्मिंथिस आणि एस्केल्मिंथिस मध्ये आपण काय बघणार आहे, हे पॅरासाइटिक ॲनिमल्स आहे. त्याच्यामध्ये रेडीमेड फूड मटेरियल इंटेक करण्यासाठी बॉडी सिस्टीम्स किंवा तयार झालेले आहेत. याच्यानंतर फायलम ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स बघा, ॲनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकायनोडर्मॅटा, हेमिकॉर्डेटा अँड कॉर्डेटा. All that Annelida onwards phyla show presence of tube within tube body plan. So you have to know the various example of that phyla, that is from phylum Annelida. Example is leech, arthropoda, example is prawn, mollusca, snail, echinodermata, starfish, hemichordata, balanoglossus and chordates मध्ये आपण इथे कॅट लिहिलेलं आहे बघा. हा मॅमेल आहे कॅट प्राणी. तर आपण कोणत्याही ॲनिमलचं एक्झाम्पल इथं देऊ शकतो फ्रॉम फायलम ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स. सो इन दिस टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन बघा इकडे जास्त असा डेव्हलप झालेला बॉडी प्लॅन आहे. कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा ॲनिमल्समध्ये सापडतो. हायर फायलममध्ये हा आपल्याला ॲनिमल बघायला सापडतो की हा बॉडी प्लॅन आपल्याला हायर फायलामध्ये बघायला मिळतो. टिश्यू, ऑर्गन आणि सिस्टीम फॉर्मेशन प्रेझेंट आहे. इथं टिश्यू फॉर्मेशन प्रेझेंट आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गन्स तयार झालेले आहेत. किडनी असेल, लिव्हर असेल, स्टमक असेल, हार्ट असणार आहे, लंग्स असणार आहे, ब्रेन आहे, हे सगळे ऑर्गन्स आहेत. वेल डेव्हलप्ड ऑर्गन असणार आहे. त्याच्यामध्ये सिस्टीम्स वेल डेव्हलप्ड असणार आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, नर्वस सिस्टीम, एक्सक्रिटरी सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, ह्या सगळ्या सिस्टीम्स वेल डेव्हलप्ड असणार आहे. त्याच्यामुळे इथं कामाची विभागणी आहे. डिव्हिजन ऑफ लेबर इज ॲडव्हान्स्ड ऑर परफेक्ट डिव्हिजन ऑफ लेबर. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम फक्त डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कॅरी आउट करणार आहे. नर्वस सिस्टीमचं काम नर्वस सिस्टीम कॅरी आउट करणार आहे. इथं परफेक्ट डिव्हिजन ऑफ लेबर असणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या ॲनिमलमध्ये दोन्ही ओपनिंग असतात. माउथ पण असतं आणि एनस पण असणार आहे. माउथ अँड एनस इज प्रेझेंट. सो सच टाईप ऑफ बॉडी प्लॅन. त्याच्या नावातच बघा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. एक ट्यूब आहे ती एलिमेंटरी कॅनलची आहे. त्याला दोन ओपनिंग्स आहेत. माउथ आणि एनस हे दोन्ही प्रेझेंट आहेत. आणि एक्झाम्पल काय सांगणार आहे आपण इथे, कॅट, लीच, अर्थवर्म एटसेट्रा. So in this video we have completed the types of animals on the basis of body plan, that is cell aggregate body plan, blind sac body plan and tube within tube body plan. Majority of the time question may ask on this example, that is on this point, that is write short note on cell aggregate body plan, write short note on blind sac body plan or write short note on tube within tube body plan. You have to know the various examples, that is in Euspongia which type of body plan is present. बघा क्वेश्चन कसे विचारले जातात. In case of Cycon which type of body plan is present. Give an example of blind sac body plan.
इन केस ऑफ लीच विच टाइप ऑफ बॉडी प्लॅन इज प्रेझेंट, किंवा गिव डिफरन्सेस बिटवीन सेल ॲग्रिगेट बॉडी प्लॅन अँड ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन, किंवा ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन अँड ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. अशा प्रकारचे बऱ्याच वेळा तुम्हाला फरक विचारले जातील, एक्झाम्पल्स विचारले जातील, कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारल्या जातील. जर तुम्हाला छान समजलं असेल तर इझिली याच्यावरचे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करू शकाल. थँक्यू.